안녕하십니까. 이연배 창조주님 우주지상천국 천황제입니다. 오늘은 이제 새로운 코너를 만들었습니다. 그 코너의 제목은 천황제 돈의신이 보는 세상만사라는 코너를 만들었습니다. 이제 이것은 정치방송이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 천황제 돈의신이 보는 정치방송입니다. 오늘 여러분들에게 말씀드릴 내용을 먼저 AI 인공지능을 통해서 전달하겠습니다. 천황제 돈의신이 보는 세상만사. 느낌표. 요즘 나는 국회의원들 하는 것을 보면 너무 웃긴다. 제발 거짓말을 하지 말고 국민을 위해 정치하거라. 한국 자유대한민국은 간첩들이 설칠 나라가 아니다. 무식한 인간들아, 똑바로 정치하거라. 더불어민주당은 더불어 꼴빈당이다. 한결같이 대가빠리가 나쁘다. 거짓말을 하는 두뇌는 머리가 아니라 대가빨이다. 거짓말을 하면 죽어서 신들이 만들어 놓은 지옥으로 간다. 인간은 빛의 36등급이 있다. 인간은 창조주님 등급 설정대로 살게 된다. 그러나 등급은 자신의 노력으로 업그레이드 시킬 수가 있다. 그것이 LHM 훈련, LHMBS 훈련이다. 다시 말해서 등급은 본인의 노력으로 업그레이드 된다. 자유대한민국은 지상천국이다. 윤석열 제20대 한국 대통령은 한국 지상천국 초대 대통령이시다. 내년 총선에서 더불어민주당은 더불어 꼴빈당이라 폭망한다. 왜냐하면 거짓말을 더불어하는 골빈당이다. 빛의 본체 창조주님께서 직접 내년 국회의원 총선에 관여하셔서 더불어 꼴빈당을 공중분해시킨다고 한다. 그 이유가 고전 간첩들이 있기 때문이란다. 그러하기에 더불어 꼴빈당은 참 거짓을 구별할 수가 없단다. 이제 자유대한민국은 거짓말을 안 하는 사람들이 영원히 집권한단다. 그래야 한국 지상천국이 완성되는 것이기 때문이다. 이 기간이 1000년이다. 빛의 본체 창조주님은 인간 두뇌 숨골의 빛으로 임재하신다. 무식하게 거짓말을 하는 인간들아, 사탄들은 거짓말을 하는 인간들 모두 다 신들이 만들어 놓은 신들의 지옥으로 인간들을 보낸단다. 그러나 거짓말을 하지 않는 자유대한민국 국민들은 모두 다 창조주님 빛의 천상천국으로 가는 것이다. 무식한 인간들아 알겠느냐? 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 이헌 대창조주님 천황제 배상 2023.04 점영육 오전 1시 32분. 이상은 AI 인공지능이 여러분들께 전해드린 내용입니다. 그러면 이제 해외에서 시청하시는 분들이 있어서 이것을 본문 내용을 영어로 여러분들께 전해드리겠습니다. All things in the world seen by the god of money, emperor. Exclamation mark. It's so funny to see what members of the National Assembly are doing these days. Please don't lie and do politics for the people. Korea Free Republic of Korea is not a country for spies to roam. You ignorant humans. Straight up politics. The Democratic Party of Korea is the Golden Party. All in all, the Depari is bad. The brain that lies is not the head but the master. If you lie, you die, and the gods created go to hell. Humans have 36 degrees of light. Humans live according to the level set by the Creator. However, his grade is due to his own efforts. You can upgrade that as LHM training, LHMBS training. In other words, the grade is upgraded through your own efforts. Free Republic of Korea is heaven on earth. Yoon Suk-yeol, the 20th President of the Republic of Korea. He is the first President of Korea on earth. In the general election next year,
The Democratic Party of Korea is called the Golban Party. Explode because it is a Golban party with lies. The creator of the body of light directly it is said that it is involved and dissolves Golbindang in the air. The reason is that there are fixed spies. Therefore, together with Golbindang, true and false can't differentiate now. A free Republic of Korea is a place where people who don't lie reign forever. Only then will the Korean kingdom of heaven be completed. Because it is this period is 1,000 years. The creator of the body of light resides in the depths of the human brain. You are present with light. You ignorant liars. Satans are humans who lie. All gods he sends humans to the hell of the gods he created. But don't lie. All citizens of the Republic of Korea to the Creator's heavenly kingdom of light will go, you ignorant people. Do you understand? I convey the words of the Creator of the body of light. Lee Hyun-bae, the Creator and Emperor of Korea, 2023.04.06.1, 3:02 a.m. 예, 여기까지 잘 들으셨습니까? 그러면 이 내용을 이제 좀 구체적으로 여러분들께 설명을 드리겠습니다. 천황제 도노이신이 보는 세상만사, 이 정치 코너를 이제 방송하기 시작한 겁니다. 요즘에 나는 나를 말하는 거죠. 요즘에 나는 국회의원들 하는 것을 보면 너무 웃기는 것입니다. 왜 그러느냐? 국회의원이 도저히 나로서는 이해할 수 없는 말을 너무너무 많이 합니다. 그러니까 얼마나 국회의원들이 웃깁니까? 자기가 거짓말 하는 것도 몰라요. 왜 그런지 압니까? 거기에 사탄이 끼들어가서 그런 것입니다. 제발 국회의원님들 거짓말 하지 말고 국민을 위해서 올바른 정치를 하시기 바랍니다. 대한민국인 한국은 자유대한민국입니다. 이 자유대한민국을 누가 건국했는지 압니까? 이승만 초대 대통령이 건국한 겁니다. 그래서 자유대한민국은 사회공산주의가 아닙니다. 자유민주주의인 겁니다. 그거를 더불어민주당은 여기가 무슨 간첩 집단입니까? 대통령을 그렇게 함부로 까게? 웃기지도 않아요. 너희들 고정간첩 같아. 한국 자유대한민국은 간첩들이 설칠 나라가 아닙니다. 간첩들이 국회에 들어가 가지고요 대한민국을 우습게 만들면 안 됩니다. 내년도 총선에서 우리는 간첩들은 저는 제거를 해야 됩니다. 아니, 민주당에도 좋은 사람이 얼마나 많습니까? 민주당에도 올바르고 정치 잘하고, 옛날에 김대중 대통령 같은 사람이 왜 민주당에 없겠습니까? 아니, 노무현 대통령 같은 사람이 왜 민주당에 없겠습니까? 지금은 그런 상황이 아니죠. 간첩들이 민주당을 장악했거든요. 그래서 그 간첩들, 국회의원들을 제거를 해야 됩니다. 왜냐하면 그들이 고정간첩이기 때문에 그렇습니다. 그래서 민주당에서 자체적으로 정리할 수가 없어요. 그러니까 민주당 자체가 일단은 분당을 해가지고 한쪽으로 몰고, 올바른 사람이 한쪽으로 몰고, 그 다음에 경쟁을 해가지고, 민주당 지역에 국회의원들 당선될 지역이 있잖아요. 전라남도, 전라북도, 민주당을 지지하는 또 다른 도에도 있을 거 아닙니까? 그쪽에서, 민주당 쪽에서 올바른 사람은 다른 거 아니에요. 거짓말 안 하면 됩니다. 국민의힘에서도 고정간첩이 있다니까요. 국민의힘에 고정간첩이 없는 줄 알아요? 그것도 이번에 싸그리 제거해야 되는 겁니다.
그걸 누가 해야 되냐? 국민이 제거하면 되는 거예요. 국민의힘의 간첩이나 더불어민주당의 간첩들은 내년 총선에서 제거를 해야 오늘날 저렇게 국회가 저런 형태로 운영이 안 되는 겁니다. 따라서 한국인 자유대한민국은 간첩들이 설칠 나라가 아니다, 이렇게 말씀을 드립니다. 간첩들아, 이 무식한 간첩 인간들아, 정신 차리세요. 너희들은 대한민국 국회에 들어오면 안 되는 거야. 그래서 오늘 나는 추가 설명을, 이 지금 글 쓴 게 이연배가 쓰는 거 아니에요. 여러분들, 내가 뭐 이런 거 쓰고 싶어서 쓰는 게 아닙니다. 내가 이런 걸 뭐 미쳤다고 씁니까? 창조주님이 이연배 두뇌 숨골에 들어오셔가지고 이 글을 어제 주신 거예요. 오늘 방송하라고. 그래서 지금 방송하는 거예요. 뭐라고 한지 압니까? 똑바로 정치하거라, 이렇게 했어요. 창조주님께서. 더불어민주당은 더불어 골빈당이다. 왜 이렇게 했겠어요? 거짓말을 하도 하니까 그러죠. 한결같이 거짓말하는 사람은요, 이 대가빠리가 나쁩니다. 거짓말하는 두뇌는요, 머리가 나쁘기 때문에 거짓말을 해요. 그래서 거짓말하는 사람의 두뇌를 두뇌라고 하지 않습니다. 뭐라고 해요? 대가빠리라 합니다. 이게 내가 옛날에 수학 강사를 할 때, 40년 동안 수학 강사를 할 때, 내가 강의할 때 학생들한테 여러분들이 대가빠리가 되지 않기 위해서 뭘 공부해야 된다? 수학을 공부해야 된다. 수학 공부를 많이 하지 않으면 어떻게 한다? 거짓말을 한다. 그러면 어떻게 된다? 대가빠리가 된다. 두뇌가 아니라 대가빠리. 이게 내가 강의했던 내용이에요. 문제는요, 이 거짓말이 얼마나 무서운가 하면, 거짓말을 하면요, 여러분들이 죽었어도 어디로 가는가 하면 신들이 만들어 놓은 그 지옥으로 갑니다. 지옥을 자기가 가고 싶어 해서 가는 게 아니고, 지금 육신을 쓰고 사는 과정에서 거짓말 하잖아요. 그러면 신들이요, 탁 채가버려요. 어디로? 신들이 만들어 놓은 그 지옥의 연계로 끌고 가버리는 겁니다. 이게 얼마나 무서운지 알아요? 이런 거를 천주교나 기독교나 또는 불교나 또는 기타 등등 종교에서 안 가르쳐요. 왜 그런지 알아요? 이거 하면 신도들이 떨어지니까. 아니, 신도가 거짓말을 하든 안 하든 무슨 상관이 있습니까? 헌금이나 시주만 많이 하면 되는 거야. 도둑한 돈도 시주를 하고 도둑한 돈도 헌금만 하면 되는 거야. 아시겠어요? 신들은 그런 겁니다. 신들이 인간을 도와준다고요? 참, 착각하지 마세요. 인간이 거짓말을 하면요, 신들에 의해서 인간이 죽으면요, 지옥으로 가는 거예요. 인간은 빛의 36등급이 있습니다. 인간은 태어나면서 1등급이 되는 거예요. 그리고 인간의 육신 쓰고 36등급이 되어야 가장 높은 경지로 올라가는 겁니다. 죽을 때 자기가 몇 등급이냐, 몇 등급의 빛의 소유냐에 따라서 영계 등급이 달라지는 거예요. 그래서 인간은 살아 생전에 창조 주님이 등급 설정한 대로 사는 것이 아니라 본인의 노력에 의해서 자신의 등급을 업그레이드 시킬 수가 있는 것입니다. 그 등급을 업그레이드 시키는 방법이 바로 LHM 훈련, LHMBS 훈련입니다. LHM은요, IQ 업그레이드 훈련이라고 합니다. LHMBS 훈련은 BQ 업그레이드 훈련이라고 해요. 이건 무엇을 가지고 하느냐? 이건 수학만 가지고 하는 겁니다. 다른 학문은요, IQ 업그레이드나
BQ 업그레이드 자체가 안 되는 겁니다. IQ 업그레이드나 BQ 업그레이드가 되는 것은 수학만 되는 겁니다. 내가 수학을 40년 가르쳐서 지금 오늘 이걸 전 세계에 발표하는 겁니다. 이게 유튜브 방송에 올라가잖아요. 이현배 유튜브 방송 전 세계에서 다 보잖아요. 이제 LHM 훈련, LHMBS 훈련이 뭔지 알겠죠? 오죽하면 시진핑 지금 중국 황제, 중국 주석이 그분이 2004년도에 나를 찾아와서 이 LHM 훈련을 중국에다가 좀 시켜달라고 했을 정도였습니다. 나를 직접 찾아왔으니까요. 근데 그때 나하고 동업자가 중국에 못 가게 해서 내가 갈 수가 없었던 겁니다. 그런데 시진핑은 LHM 훈련을 알아요. 그래가지고 중국의 전체 LHM 훈련을 시킨 겁니다. 그래서 오늘날의 중국이 저렇게 한국과 똑같은 지능지수를 갖게 된 겁니다. 그러나 중국이 못 배운 게 하나가 있어요. LHMBS 훈련입니다. 이건 BQ 업그레이드거든요. BQ 업그레이드는요, 이거는 다릅니다. 예. 이것은 창조주님의 영감지수를 받아야 되거든요. 그거는 인간이 노력한다고만 되는 게 아니고 인간이 노력을 하면서 창조주님이 인증을 해주셔야 되는 겁니다. 다시 본문으로 와서 다시 말해서 우리 인간의 등급은 본인이 노력으로 어떻게 됩니까? 업그레이드 된다. 그 노력은 무엇으로 한다? 수학으로 한다. 수학 공부를 못하면 IQ 업그레이드나 BQ 업그레이드를 할 수가 없다. 아시겠습니까? 여러분, 자녀, 손자가 있다면 다른 공부는 다 못해도 좋으니까 수학만큼은 잘해라. 그러면 다른 공부 다 잘합니다. 좀 이해가 가시나요? 수학 하나 잘하면 다른 공부는 자동적으로 잘합니다. 왜냐하면 지능지수가 올라가고 영감지수가 올라가기 때문에 그렇습니다. 수학을 잘하면요, 발명, 발견, 창조도 잘합니다. 내가 그랬으니까요. 예. 자유대한민국은 지상천국입니다. 지금 우리 대한민국 지상천국이 온 거예요. 누구 때문에? 윤석열 대통령 때문에 온 겁니다. 윤석열 제20대 한국 대통령은 한국 지상천국 초대 대통령이십니다. 그럼 이거를 누가 이렇게 인정을 했느냐? 빛의 번째 창조주님께서 그렇게 지명을 하시고 인정을 하신 거죠. 내년 총선에서요, 더불어민주당은 더불어 골빈당이라 폭망합니다. 왜 폭망한지 압니까? 창조주님이요, 인간 두뇌에 다 들어가 버려요. 그래서 확 뒤집어집니다. 왜냐하면 거짓말을 더불어하는 골빈당이기 때문에 창조주님 저 골빈당 깨버리거든요. 내가 하는 게 아니에요. 내가 지금 1년 전에 미리 말씀을 드리는 겁니다. 여러분들 잘 이제 TV 보세요. 자연뻥으로 더불어 골빈당은 깨지는 겁니다. 그건 누가 하느냐? 창조주님이 그렇게 하시는 거죠. 빛의 번째 창조주님께서 직접 내년 국회의원 총선에 관여하셔가지고 더불어 골빈당을 공중분해 시킨다고 합니다. 다시 말해서 더불어민주당이 분당된다는 거죠. 그 이유가, 그렇게 하는 이유가요, 전라남북도나 제주도나 또 기타 등등 더불어민주당을 지지했던 사람들, 그 사람들을 구원하기 위해서 그런 거예요. 그 더불어민주당 속에 고정간첩들이 국회의원을 하고 있거든요. 그들을 이번에 제거를 해야 되는 겁니다. 그렇다고 국민의힘에도 없냐? 국민의힘에도 고정간첩이 있어요. 그것들도 이번에 싸그리 제거해야 됩니다. 그래서 국회에 고정간첩들이 들어가면 안 되는 것이죠. 그러기에 더불어 골빈당은 참 거짓을 구별할 수가 없기 때문에 폭망하는 것입니다. 이제 자유대한민국은 거짓말을 안 하는 사람들이 영원히 집권하는 것이랍니다. 여기서 집권이라는 거는요, 뭐 대통령으로 해서 집권하는 게 아니고
전라남도든 전라북도든 경상남도든 경상북도든 충청남도든 충청북도든 강원도든 경기도든 서울이든 또는 인천이든 간에 관계없이 관계없이 말입니다. 모든 지역에서 국회의원들은 간첩이 되면 안 된다 그 말입니다. 다시 말해서 간첩만 아니면 그건 대한민국 사람이에요. 그 사람이 생각이 다르다고 해서 그거는 무시할 수가 없는 거죠. 아니 생각이 다를 수 있죠. 아니 부자지간에도 싸우고 의견이 다르면 막 어떨 때는 말입니다. 심지어 막 자식이 부모한테도 욕하는 경우도 있더라고요. 서로 생각이 다르니까 그거는 괜찮아요. 간첩이 아니면 관계가 없어요. 그거는 이 북한 간첩이 아니니까 그 사람은 남한 사람 아닙니까? 그 사람이 소리 지르고 하는 것은 그 사람도 생각이 있으니까 그 사람도 애국자지요. 그 점을 말하는 겁니다. 그래서 모든 국회의원은요 거짓말을 안 하는 사람들이 이제 영원히 국회의원이 된다 그 말입니다. 좀 이해가 되나요? 여러분들요 국민의힘도 마찬가지고 더불어민주당에 거기 지지하는 사람들도 마찬가지입니다. 절대로 간첩을 뽑으면 안 됩니다. 간첩은 딱 표시가 나요. 무엇을 한다? 거짓말한다. 거짓말하면 그건 무조건 간첩이라고 생각하면 됩니다. 그래서 간첩이 아니라도 거짓말하면 국민을 속이는 거거든요. 그거 뽑으면 안 되죠. 아니 한 지역의 대표가 거짓말을 하는 인간을 뽑아놓으면 그 지역이 어떻게 됐습니까? 망하는 거죠. 그 지역의 젊은 애들, 학생들이 자기 지역 국회의원이 거짓말하면 그거 되겠어요? 그래서 이제 한국 진상천국이 오기 때문에 우리는 내년 총선에서 올바른 거짓말 안 하는 국회의원, 여당이든 야당이든 아무 관계가 없어요. 여러분들 마음에 드는 사람 뽑으면 돼요. 근데 누구만 뽑아야 돼? 거짓말을 안 하는 올바른 사람만 뽑으면 돼요. 그 사람이 야당이든 여당이든 무슨 관계가 있습니까? 이렇게 해서 대한민국은 천년의 지상천국 시대가 열리는 것입니다. 그래서 빛의 번째 창조주님은 인간 눈의 숨결의 빛으로 영원히 임재하시는 것입니다. 무식하게 거짓말을 하는 인간들아, 이건 이제 사탄에 들어간 인간들에게 말하는 것입니다. 사탄들은 거짓말을 하는 인간들 모두 다 신들이 만들어 놓은 신들의 지옥으로 인간을 끌고 갑니다. 그러기 위해서요, 사탄들은 인간을 자기 편으로 만들죠. 그거 우리 인간들은 조심해야 됩니다. 여러분들이 거짓말을 하는 사람이라면 어떻게 된다? 아, 나는 사탄한테 잡혀가겠구나, 이 생각을 하시면 됩니다. 절대로 거짓말을 하면 안 됩니다. 아시겠습니까? 그러나 거짓말을 하지 않는 자유대한민국 모든 국민들은 죽으면 모두 다 창조주님 빛의 천상천국으로 가는 것입니다. 무조건 가는 겁니다. 종교하고는 아무 관계가 없습니다. 뭐 기독교를 믿든 천주교를 믿든 불교를 믿든 무당을 믿든 뭐 산신을 믿든 안 믿든 그거하고 창조주님의 빛의 천상천국하고는 아무 관계가 없습니다. 종교는요, 천국으로 가는 길하고는 아무 관계가 없어요. 왜? 인간의 진짜 부모가 창조주님이거든요. 아니 창조주님이 왜 인간을 만들어 놓고요, 왜 지옥을 만듭니까? 그럴 일이 없죠. 원래 인간에게는 지옥 자체가 없어요. 근데 지옥을 누가 만들었는가 하면 그 신들이 만들었거든요. 야, 너희들이 내 말 안 들으면 너희들은 지옥 가는 거야. 그러고 한다니까 신들이. 그래서 지옥 간다는 말 하는 그 종교는 믿으면 안 돼요. 왜냐? 잘못하면은 신들이 그 말하는데 꼬여가지고요, 자기도 거짓말을 해버리거든요. 그러면 연결하면 그 신들의 세계에 지옥으로 갈 확률이 많아요. 항상 조심해야 됩니다. 누구든지 거짓말만 안 하면요,
천국인이 되는 것입니다. 거짓말만 안 하면요. 병도 안 와요. 거짓말만 안 하면 아프지도 않아요. 거짓말만 안 하면 병신도 안 됩니다. 그런 사람 누구냐? 바로 이현배 납니다. 나는 73년 동안 한 번도 거짓말을 안 했거든요. 아시겠습니까? 네, 이상의 말씀은 빛의 번째 창조주님 말씀을 여러분들께 전한 것입니다. 그냥 본문 내용만 읽으면 여러분들이 이해가 좀 어려워요. 창조주님 말씀이 항상 그렇더라고요. 그래서 제가 부연 설명을 좀 했습니다. 이 말씀을 언제 주셨는가 하면 이현배 창조님 천황제 배상 2023년 4월 6일 어제죠? 예. 1시 32분 4월 6일 오늘이네. 오늘 새벽 1시 32분에 이 말씀을 주셔서 이제 녹화를 한 것입니다. 여러분 긴 시간 설명을 들으시느라고 대단히 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.